الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، ماہ ربیع الاول کے آتے ہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ روز مقامی افراد نے ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ جس نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی۔ آج ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آنے والے معجزے کی تفصیل بتائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ضرور لائک کیجیے گا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، جس کے ارد گرد ایک 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری سے متاثر ایک دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر بڑے پردے تک ہی جا سکتے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جالیوں کی سوراخوں سے انہیں بس و پردہ ہی نظر آتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کے چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے، سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار سن 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 887 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن السموئیدی کے بیان کے مطابق خود پیارے دوستوں مسجد نبوی میں قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہول کمرے میں ہے۔ بڑے ہول کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت ہے۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی 4 پائی ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محققین الدین ہاشمی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہول کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اسے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی بھی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر اور مشرقی اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کی پوسیدہ ہونے کے باعث ان کی تعمیریں نو کرنی پڑی۔ اس وقت نام برخ مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن سموتھی مدینہ
मनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें इन दीवारों के तामीर नौ के काम में हिस्सा लेने की सआदत हासिल हुई। नाज़रीन मोहतरम, वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवारी मुकम्मल तौर पर ढा दी गई तो देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थी, चुनांचे वो भी ढा दी गई और हमारी आंखों के सामने अब मुकद्दस हुजरा था। मुझे दाखिले की सआदत मिली। मैं शुमाली सिमत में दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी लपट आई जो जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुई थी। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। इसकी 4 दीवारें सियाह रंग के पत्थरों से बनी हुई थी, जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाजा ना था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी। सिर्फ एक जगह जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी थी। इस बात को 5 सदियां बीत चुकी हैं, जिनके दौरान कोई इंसान इस मेहरबंद मुसातह कम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन समूदी ने अपनी किताब सिफातुल वफा में हुजरे नबवी का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को खत्म करके इसकी जगह टेक की लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो देखने पर हुर्रे पे लगी मरब्बा जालियों की तरफ है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये गुंबदे खजरा के ऐन नीचे वाक़ है। नाज़िरामी, रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ खबर भी मंजर आम पर आई कि माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही मोजिज़ात का सिलसिला भी देखने में आया है। चंद मकामी अफराद ये दावा किया कि वो दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में आसमान से एक तेज़ रोशनी रोज़े की सिमत आते देखते हैं, जबकि बेशतर अफराद कहते हैं कि उन्होंने रोज़े पर फरिश्तों को उतरते देखा है। लेकिन इन वाक़यात की कोई फोटोज या वीडियो दस्तयाब न होने की वजह से बाज़ अफराद इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में देखने और सुनने वाले दोस्तों की क्या राय है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। और प्यारे दोस्तों, मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस जगह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही, मगर इसकी अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में रियासत मदीना के मामूलात और मजहबी दीनी फराइज सर अंजाम देते रहे, बल्कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतर में भी मस्जिद नबवी की अहमियत में इजाफा किया है। रोज़ाए रसूल से अकीदत व मुहब्बत हर मुसलमान के ईमान का बुनियादी जुज़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक कोई मुसलमान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसे तमाम फरिश्तों, मफादात और फ़ायदों से ज़्यादा अजीज़ न हो जाऊं। रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और इसकी अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं और कोई भी शख्स खुसूसन अफराद के अलावा रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि शाही ख़ानदान की बड़ी से बड़ी शख्सियात भी रोज़ाए रसूल में मर्जी से दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकती। रोज़ाए रसूल की अंदरूनी कैफियत और वहाँ मौजूद तबरका मुसलमानों के लिए दुनिया और माफिया से ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस रहे हैं। रोज़ाए रसूल से बोसीदा हो जाने वाले बरक़ात तुर्की के एक म्यूजियम में मौजूद है, जो पूरी मुस्लिम उम्मा की तवज्जो का मरकज़ है और हर साल लाखों अफराद तुर्की सिर्फ उसी घर से जाते हैं ताकि वो म्यूजियम में मौजूद मुकद्दस तबरकात की ज़ियारत कर सके। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।